सिधासख शुभलक्ष्मी प्रथम आपन जानवा चाहिए कॉर्पोरेटर जो महोदय अच्छा बर्तमान नयापल्ली कौन सब समस्या समाधान कौन सब समस्या बाकी देगी फोन कर कथा कहते नयापल्ली अंचल में अनेक गुड़े समस्या रही ड्रेनेज समस्या हो कल्याणी मंडप जो गोटे उच्छेद निष्पत्ति करने गोटे समस्या रही तो मुख्यतः जहाँ आम लोक सहित आलोचना करूँ जहाँ कहवा कथा गोटे बड़ समस्या रही नीलकंठ नगर मौजा और नयापल्ली मौजार गोटे बड़ समस्या रही जमीर किस्म परिवर्तन जोटा कि लोक सहित आम आलोचना करवा कथा पूर्व जिते सेटलमेंट हो ना जमीर से नॉन फाइनाल पट्टा ही दि जाता मौजार जो 5टी वार्ड रही जो लोक मैंने नॉन फाइनाल पट्टा दि जाता घर बाड़ी पट्टा नहीं जगार पाखापाखि 40 वर्ष है घर कर बैंक लोन आनी किए घर कर किंतु वर्तमान 2014 गत वर्ष से रेवेन्यू डिपार्टमेंट फाइनाल पट्टा दिखाई और जोटा कि जो फाइनाल पट्टा दिखाई से जानवा पाई जमीर किस्म परिवर्तन हो सारी जोटा घर बाड़ी जमी थिला से जमीर किसी जमी से जंगल जमी हो जाए किसी जमी सारद जमी हो जाए जमीर किस्म परिवर्तन हो जाए लोक कहवा कथा जदि ये जमी घर बाड़ी जमी नाला से जगार से मूलर विजेट कोभली भाव अप्रुवाल कला आउ कोभली भाव से जगार से घर करने परमिशन देला से विपिन बाबू अछंती दीर्घ दिन है जब घर कले से होल्डिंग टैक्स दो एटीवी देखा मिल्लू कहूँ मिल्लू तो से करेंगे कौन ए नहीं कि हां ईटीवी लगाओ ईटीवी देखा अधिकारी सहित मते आलोचना करछन एटा बटे हला समस्या रहिछि लोक मानकर हां ईटीवी लगाओ पाखरे समस्त कहि दियो देखिबे ईटीवी कल्याण मंडप ए अंचलर कल्याण मंडप रहिछि जोटा कि जहां ऊपर ए अंचलर जो अरे पाखरे सब लोक मानु कहि दियो म लोक ऊपर ही निर्भर करती बाहागर व्रतगर विभिन्न प्रकार कार्यक्रम पे निर्भर करती किंतु वर्तमान निष्पत्ति नहीं बीएमसी जे ए कल्याण मंडप को भांगी की तार निजस्व कार्यालय कर जोटा को स्थानीय लोक माने विरोध करूचंती तो लोकन को कहबा कथा जे ए जगह रे एते लोक निर्भर करते काहे कि ताको भंगा जाउची आ बडे मो ए प्रश्न करबा को चाहे जो जगह रो रेवेन्यू आसुची लोक माने जो माने एटा को व्यवहार करूचंती तो गोटे जगह रे जदि रेवेन्यू आसी बीएमसी काहे कि ताको भांगीबा को चाहूची काहे कि निजस्व बिल्डिंग सेटी करबा को चाहूची अन्य जगह अछि अन्य जगह रे भी हेई पारता तो ये अनेक समस्या रही लोक प्रतिनिधि जुड़े केमी कौन समस्या नयापल्ली बासिंदा गति कर बर्तमान आम कथा कॉर्पोरेटर महोदय सहित निखिल बलवंत राय आम सहित अच्छा सर प्रथम आपंठ जानते कॉर्पोरेटर होगापर ए अंचल कौन सब कर उपकार मुख्यतः आमर 3टी वार्ड को लेकिन नयापल्ली जो नयापल्ली 3टी वार्ड जाऊँगी 37, 38, 39 मो वार्ड से हूँ 38 नंबर वार्ड मो वार्ड सेमती कौन समस्या ना कहीं रास्ता मुख्यतः रास्ता सब कराई ड्रेन कराई पार्क आम नयापल्ली बीट कॉलोनी पार्क 5टी पार्क रू 3टी पार्क कराई आउ 2टी पार्क फाइट मूवमेंट होगी रही जेहेतु बजेट आम ना मार्च जो बजेट आस बजेट या आमर मुख्य गोटे समस्या रोचे आमर मोर 38 नंबर वार्ड समस्या रोचे जो ईटीवी देखंतु ईटीवी लगांतु आपण भी सेटा जानि बक्सा वाला हां संगे संगे ईटीवी लगांतु सेटा एनएस डिवीजन संगे हमर बर्तमान चलती ये भी से एनएस डिवीजन कहै से ड्रेन टा नहीं कि हमर जयदेव छक रे मिसे देले सेटा हमर समस्या टूटी जो प्लस हमर रास्ता घाट लाइट भी हमर सब लाइट लग जाई सोडियम लाइट सब आड़े हो जाई सेमिति मुख्यतः कौन समस्या ना किंतु आमर आउ गोटे मुख्य ये रहा आमर सीनियर सिटीजन मान जो अच्छा गोटे गृह दरकार माने ओल्ड एज होम जोटा कि से बसिक माने ये टाइम से आम जेटा आम वार्ड 38 वार्ड जमीन माने सरकार जमीन किसी ना मौसा अच्छा कि बस्ती मौसा अच्छा आम डिस्पेंसरी दरकार आम वार्ड आम 3टी वार्ड को गोटे डिस्पेंसरी दरकार आम से लिखिक जनईचु मेयर को जहाँ कहले अंचल कौन समस्या ना बर्तमान अच्छा आम सहित रमाकांत समुद्राय पूर्वतन कॉर्पोरेटर ईटीवी देखंतु मौसा कहते ईटीवी लगेबे रहउछथि सेठिकार बासिंदा कौन सब समस्या रही कारण आपण जने पूर्वतन कॉर्पोरेटर देखो आमर मोर अंचल है 39 वार्ड नागपल्ली नुआसाही शास्त्रीनगर बालीटोटा साही 3टी साइज नहीं मोर अंचल ये अंचल बहु समस्या बहुल अंचल जेहेतु ये अंचल गोटे खालुआ अंचल अवस्थापित होती टोटाली अंचल है प्राइवेट एरिया आदि गवर्नमेंट कौन रास्ता ना कि घाट ना कि ड्रेन ना नॉन प्लान एरिया टी
ଯେହେତु ଏଇଟା ନନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏରିଆର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଉପୁଜୁଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳୁନି। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯେ ଭାଇ ଆଜି ଜମି ବିକିଛି ତା ନାଁରେ ବାହାରୁଛି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ এই ଅଞ୍ଚଳର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାମ ରାସ୍ତା ଆଉ ନାଳ ଆପଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଜାଣିବା ନୟାପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କହିଲେ କି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲାଣି ଲଗାତାର 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଦେଖିବା ସତରେ କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି? I'm Lalit Patnaik in the region. I'm staying from last 30 years. What I have felt here, what has been going on, but not satisfactory. The total sanitation, it's quite unsatisfactory. I am also feeling that. ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହିବେ ସମାଧାନ ହେଇଛି କି ଯାହା କହିଲେ? ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି। ମୁଁ 39 ନମ୍ବର ETV ଲଗେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ପାଣି ଯଦି ETV ଲଗେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ଆମର 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରକୃତ 8 ନମ୍ବର ଭିତରେ 8 ନମ୍ବର ଡ୍ରେନ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ସାନିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ମଶାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ BMC ତରଫରୁ ହେଇଛି ମଶାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେଇଛି ବୋଧେ ସେଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ 4ଟା ବେଳେ ବୋଧେ 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବୋଧେ 4ଟା ବେଳେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇ କଥା ବି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରୁନି। ମଶାର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି। କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟଙ୍କ କହିବା କଥା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଜନାବ ଜଲିଲ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କଥା ହେଲେ ଆମେ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ 38 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କିନ୍ତୁ 39 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଭରି ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଯାହା ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ କଣ? ଆଜ୍ଞା 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଭରି ରହିଛି ହ୍ୟାଲୋ ETV ଦେଖ। ସମାଧାନ ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ETV ଦେଖ। ଆମର BMC ରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଟିକେ ଫୋନ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ କହିଦିଅ ସେ ETV ଲଗେଇବେ। ଆମର ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉ ଲଗେଇବେ କାଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ କହିଦିଅ। ଏଠି ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆଜି ଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା 20-30 ହଜାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। 25-30 ହଜାର ଯେ ବ୍ରତହିତ ପିଲାଙ୍କ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଆଜି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଆଧୁନିକକରଣ କରାଯାଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ପୁରା ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଇଏ ହେଲା 29 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କି ଆମର କର୍ପୋରେଟର ମହାଶୟ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ କାମ ଚାଲିଛି କାମ ହଉଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏ କଥା କହିବା କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି ସେ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଆମର ସେ କଲୋନୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଡଭୋକେଟ ସାହୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଯେ କି ଯୋଉ ଜମିବାଡି ସମସ୍ୟା ସେ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ କି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଯେ କି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ଅଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେଇ ମଣ୍ଡପଟି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦିନ ସିଧା ଏଇଠି ବାହାଘର ହଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସିଧା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଫୋକସ କରିବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଫୋକସ କରିବି ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ପଡିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟି ନୟାପଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ପଡିଛି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର କହିବା କଥା ଏଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ଜନହିତକର କାମ ଏବେ ବି ହେଇପାରିବ। ଅନେକ ଉତ୍ସବ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥିଲା ତେବେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟି କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି BMC ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଟି ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଲନ ପାଇକରାୟ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି ବାସ୍ତବିକ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର 2ଟା ୱାର୍ଡର 2 ଜଣ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ହେଲେ ବି ସେ କର୍ପୋରେଟର ହେଲେ ବି ସେ ରୋଡ ଡ୍ରେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ସେ କରିଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ନୟାପଲ୍ଲୀର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା, ବାହାର ପାଣି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍